नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज कार्यक्रम दर्शक बंधु आसतु आलोचना करबा 2024 मसीहा फेब्रुआरी मासरे तुला राशि फलाफल किपरि रहिबो। सर्वप्रथमे ग्रह मानकर स्थिति कौन रही आसतु जानि नवा। मास आरंभ रवि आपणकर चतुर्थ स्थान में चलन करेंगे। 13 तारिख ठारू से पंचम स्थान में चलन करेंगे। मंगल मास आरंभ द्वितीय चलन करेंगे। 5 तारिख ठारू से चतुर्थ स्थान में चलन करेंगे। शुक्र मास आरंभ तृतीय स्थान में चलन करेंगे। 12 तारिख ठारू चतुर्थ स्थान में चलन करेंगे। बुध मास आरंभ चतुर्थ स्थान में चलन करेंगे। 20 तारिख ठारू पंचम स्थान में चलन करेंगे। शनिदेव मास सारा आपणकर पंचम स्थान में चलन करेंगे। बृहस्पति मास सारा सप्तम स्थान में चलन करेंगे। राहु मास सारा षष्ठ स्थान में चलन करेंगे। केतु मास सारा आपणकर द्वादश स्थान में चलन करेंगे। ये तो थिला ग्रह मानकर स्थिति। आसतु जानिबा ए मासरे शुभ अशुभ फल गुड़िक किपरि प्राप्ति हबो। दर्शक बंधु आमे तो ग्रह मानकर स्थिति जानले ए मासरे अनेक परिवर्तन राशि चक्र रे रहिछि। किछि ग्रह शुभ रे रहुतिबारु आपन के मासरे शुभ फल मध्ये प्राप्ति होबार योग रहिछि। आपनकर राशि रो अधिपति शुक्र तृतीय चतुर्थ रे चलन करिवे। साहस पराक्रम आपनकर वृद्धि पाइब। आपनकर क्षमता वृद्धि पाइब। परिश्रम फल आपनको मध्ये मिलिबार संभावना रही। बृहस्पतिंकर प्रभाव मध्ये आपनक राशि को पड़ुथिबारु स्वास्थ्य दिगरे अनेक उत्तरोत्तर उन्नति हबार संभावना रही। किंतु रवि शनिंकर जोग पंचम रे चतुर्थ रे मध्ये रवि मंगलंकर जोग रहुथिबारु पेटरे समस्या बढ़ी पारे। जे मानकर हृदरोग रही से माने ए मासरे अधिक चिंता प्रकट मध्ये करि पारंती। गर्भवती महिला माने मासर द्वितीयार्धरे अधिक शरीर जत्न नवा आवश्यक। एही समय संतान मानकर स्वास्थ्य किछि हानि होई पारे। 13 तारिख पर ठारू रवि शनिंकर जोग जेहेतु पंचम स्थान रे रहिबो। आपण एही समय पितांकर स्वास्थ्यर जत्न नवा सहित मांकर स्वास्थ्यर जत्न अधिक नियंतु। कारण मंगलंकर चलन 5 तारिख पर ठारू मास शेष पर्यंत चतुर्थ स्थान रे रहिबो। दर्शक बंधु आपण निज कर्म रे उन्नति प्रगति करि परिबे एवं निज क्यारियर रे मध्ये अधिक उन्नति प्रगति करिवार संभावना ए मास रे रही। आपणकर आर्थिक क्षेत्र में मध्य उन्नति आसबार संभावना रही। आकस्मिक भाव रोजगार आपण पाखक आसबार संभावना रही। मंगल आपणकर धन भावर ग्रह तृतीय एवं चतुर्थ स्थान में चलन करेंगे। 5 तारिख ठारू से उच्चस्थ रहुथिबारु व्यवसाय वाणिज्य कार्य ठारू आरंभ करी विभिन्न क्षेत्र में आर्थिक उन्नति हबार संभावना मध्य रही। बुधंक सहित शुक्रंकर जोग रवि मंगलंकर जोग मध्य चतुर्थ स्थान में किछि दिन पर्यंत रहिबो। आपण विभिन्न कर्म गुड़िक करिवार सुजोग मध्य ए मासरे प्राप्ति करि पारंती। आपणकर आय भावर ग्रह रवि पंचम रे चलन करे आय भाव को 13 तारिख दिन ठारू मास शेष पर्यंत प्रभावित करिवे। रोजगार बढ़ाइया पई बहुत शुभ समय गुड़िक रहिबो। बृहस्पतिंकर प्रभाव मध्य आपणकर एकादश स्थान को रहुथिबारु मासर द्वितीयार्धरे आर्थिक क्षेत्र में अनेक उन्नति आसिबार संभावना रही। पड़ी रही धन प्राप्ति होबार संभावना रही। ए मासरे आपण प्रॉपर्टी इत्यादि क्षेत्र में निवेश करंतु। मंगल चतुर्थ रे उच्चस्थ रहउचंती एवं ए मासरे शुक्र मध्य चतुर्थ स्थान में रहुथिबारु जानवाहन कार्य सहित जमी जमा कार्य क्षेत्र में आपण सफल हेबे। नूतन गृह इत्यादि आरंभ करिवार सुजोग मध्य ए मासरे प्राप्ति करि पारंती। जेहेतु आपणक राशि रे गुरु सुधि रहुची रवि सुधि रहुना किंतु गुरु सुधि रे विवाह सहित व्रत बनयन भूमि पूजा गृहारंभ गृह प्रतिष्ठा इत्यादि कार्य करी मध्य आपण सफल ए मासरे होई पारंती। कृषि कर्म ठारू आरंभ करी ऑटोमोबाइल सेक्टर यांत्रिक कर्म जे माने मेसिनरी संबंधित कार्य करूचंती मैन्युफैक्चरिंग संबंधित कार्य करूचंती से माने ए मासरे अधिक सफल होबार संभावना रही। दर्शक बंधु कर्माधिपति आपणक राशि पाई चंद्र अटंती। आपणकर भाग्याधिपति बुध अटंती। बुधंकर चलन चतुर्थ पंचम रे रहुथिबारु भाग्य क्षेत्र में अधिक उत्तरोत्तर उन्नति हम। मांकर सहयोग रे आपण निजर भाग्य क्षेत्र में उन्नति करि परिबे। आपणकर संतान मानकर सहयोग मध्य ए मासरे मिलिबार संभावना रही। कोनोसी शुभ कार्य करिबा सहित धर्मस्थल को गस्तर सुजोग मध्य प्राप्ति करिवे। किंतु मंगलंकर प्रभाव सहित रविंकर प्रभाव चतुर्थ स्थान रे किछि दिन पर्यंत रहुथिबारु पारिवारिक अशांति किछि समय समय गृह रे बढ़िवार संभावना रही। तेणु घर कलह एवं बंधु सहित किसी मतभेद समय समय उपजी पारे। से सब प्रति आपको अधिक ध्यान देवा पड़ो। दर्शक बंधु यही समय आप निज क्यारियर क्षेत्र में उत्तरोत्तर उन्नति करने सर्वदा चेष्टित रहिबा आवश्यक।
ସରକାରୀ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଶାମିଶି ଶୁଭ ଫଳ, ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନୂତନ ନିବେଶ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଚଳନ ସପ୍ତମରେ ଏବଂ ସପ୍ତମାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବା ଜମି ଜମା କାର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ନିବେଶ କରି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ଅଧିକ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ସହିତ ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାସରେ ଅଧିକ ସଫଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିକୁ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନକୁ ରହୁଥିବାରୁ ଛୋଟ ମୋଟ ସ୍ଥାନକୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରା ରହିବ। ସେ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଅଧିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବାରୁ ବାଦ ବିବାଦରେ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଇ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଲ ଡିସିସନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ସବୁ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ମାସରେ ସେୟାର ମାର୍କେଟିଂ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଲାଭର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିବ। ଆପଣ ଛୋଟ ମୋଟ ନିବେଶ କରି ଆଗକୁ ବଢିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେହେତୁ ଧନାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭଲ ନିବେଶ ମଧ୍ୟ ଏ ମାସରେ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି, ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଲାଗି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦ୍ୱାଦଶରେ କେତୁଙ୍କ ଚଳନ ଏବଂ ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନକୁ ରହୁଥିବାରୁ, ବୁଧ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମରେ ରହୁଥିବାରୁ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପିଛରେ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ, ମାଙ୍କ ପିଛରେ, କୃଷି କର୍ମ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ଏ ମାସରେ ରହିଛି। କୌଣସି ଜିନିଷ ପତ୍ର କିଣାକିଣି ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିବ। ଯାନବାହନ, ଅଳଙ୍କାର, ବସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି କିଣାକିଣିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଦେଖିବା, ପଞ୍ଚମରେ ରବିଙ୍କ ସହିତ ଶନି ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର ଯୋଗ ରହୁଥିବାରୁ ପାଠ ପଢାରେ ଆପଣ ସମୟ ସମୟ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇପାରନ୍ତି। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ଆପଣ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କଳା, ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ମାସରେ ସଫଳ ହେବେ। ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଚଳନ ଶୁଭରେ ରହୁଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ଏ ମାସରେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିକୁ ଏବଂ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନକୁ ପଡୁଥିବାରୁ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ କେଉଁ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମ ଗୁଡିକ କରିବେ, ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଚଳନ ଚତୁର୍ଥ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ସପ୍ତମରେ ରହୁଥିବାରୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ରହୁଥିବାରୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସୁଖ ବଢିବ। ସାମାନ୍ୟ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ନିଜ କର୍ମରେ ଆଗେଇ ଯିବେ। ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ରହିଛି। ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହୁଥିଲା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଲଭ୍ ଲାଇଫ ର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଲଭ୍ ଲାଇଫ ରେ ସୁଖ ସେତେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଆପଣ ନିଜ ଲଭ୍ ରେ ଆଗେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଟିସ୍ଫାଇ ମିଳିବା କଥା ପ୍ରେମମୟ ଜୀବନରେ ସେ ଅନୁସାରେ ସଫଳ ଆପଣ ଏଇ ମାସରେ ହୋଇ ନ ପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଚଳନ ଶୁଭରେ ରହୁଛି, ଗୁରୁ ସୁଧି ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣ ତାକୁ ବିବାହରେ ମଧ୍ୟ ପରିଣତ ଏହି ସମୟରେ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସୁଗମ ହଉ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳୁ। ଯଦି ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ଥରେ ଦ୍ୱାଦଶାଧିପତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ବୁଧଙ୍କର ଚଳନ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଆପଣ ଘର ଇତ୍ୟାଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହିତ କୌଣସି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ କୌଣସି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ପ୍ରପୋଜ ବା ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ କୌଣସି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ 20 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ସେଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ମାସରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡିକ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେହେତୁ ଏହି ସମୟରେ ରବି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଯୋଗ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି, ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଟିକେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ହଉଛନ୍ତି ମା କାଳୀ। ମା କାଳୀଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସକଳ ମନସ୍କାମନା ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହବ। ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ରବି ମଧ୍ୟ ଶନିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ହୋଇ ପୀଡ଼ିତ ରହୁଥିବାରୁ ଗହମ, ଗୁଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ରବିବାର ଦିନ ଦାନ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସୁତମ ପାଠ କରିବା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ତ ଥିଲା ତୁଳା ରାଶିର ଫଳାଫଳ। ଆଶା କରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ମତାମତ ଦେବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।